शांति ओम शांति ओम शांति। आज 12/7/2026 रविवार अव्यक्त बापदादांकर मुरली पुनरावृत्ति 2010 मसीहा डिसेम्बर 31 तारिखर। आजिर मुख्य कथा होछि पुरुणा वर्ष को विदाय देवा सहित पुरुणा संस्कार गुड़ी को विदाय दे निर्विघ्न रहिबार दृढ़ संकल्प कर एवं दयाशील मास्टर दाता होई मानसिक सेवा द्वारा दुखी अशांत आत्मा मानंको सहारा दियो। बहुत सुंदर भावे वर्ष परिवर्तन होछि, इंग्राजी नववर्ष आसुछि, पुराणा वर्ष विदाय नेउछि। तेणु विदाय देवा सहित बाबा कहते आमर जो मन विकार गुड़िक रही माया रावण ताहाको कुआ जाउछि, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इत्यादि यही पुराना संस्कार गुड़ी को भी विदाय दे दियो। विदाय देवा सहित दृढ़ संकल्प करिबा एवं दयाशील मास्टर दाता होई परमात्मा तो दयार सागर, तेणु आमे भी मास्टर दाता होई मानसिक सेवा द्वारा मनसा सेवा द्वारा दुखी अशांत आत्मा मानंको सहारा देबा अर्थात मानसिक स्तर रे तांको शुभ भावना देबा। आज बापदादा चारिआडर पिलामानंको नुआ वर्ष एवं नुआ दुनियार अभिनंदन देबा पाई सूक्ष्म बतन रु स्थूल बतन को आसचंती। ब्रह्मा बाबा तो सूक्ष्म बतन रहउचंती, शिव बाबा रहंती परम धाम रे, से सेठु आसंती ब्रह्मा बाबांको शरीर सूक्ष्म शरीर रे प्रवेश करी उभय आसंती दादी गुलजार जींकर शरीर रथरे यही स्थूल बतन को पिलामाने मध्य स्नेह तथा उमंगर सहित निजर मधुबन घरे पहुंची जाइछंती। दुनियार लोक माने तो केवल नुआ वर्ष पालन करुछंती, जहाँकि केवल गोटिए दिन पाई होई थाए। तुमे माने किंतु संगम जुगरे नुआ दुनियार उत्सव सबुदिन पालन करी चलिछ। ये संगम जुग होची पाहांता समय आउ सत्य जुग आगमनर शुभ समय। तेणु बाबा कहते से माने गोटे दिन किंतु आमे समग्र संगम जुगटी सारा नव जुग को स्वागत करी चलीछु। तुम सम्मुखरे नुआ दुनिया नयन भितर सदाकाल पाई समाहित हो जाइछि। एमिति चिंतन कर जेमिति आखि खोलिले सत्यजुग, आखि बंद कले भी सत्यजुगर दृश्य आसीजिव। केवल मने पकाओ एवं सेठारे पहुंची जाओ बुद्धि रे। नयन रे समाहित अटे ना कौन अनुभव हेउछि तो एबे एबे संगम रे अछु बा आज संगम रे अछु, काली को निजर राज्य को गलु कि गलु। बाबा कहउचंती ए शोक वन रे थाइकिरि भी जदि एतिरु मन बुद्धि अलगा आड़े चली जाए, सत्यजुग को चली जाए, तेबे ये थाइकिरि भी यार प्रभाव आम उपरे पड़िब नाही। आमे सेही संगम जुगरे थाइकिरि भी सत्यजुगर खुशी को अनुभव करि पारिबो। एई भଳି नयन रे स्पष्ट भावरे देखा जाउछि तो दुनियार लोक माने तो परस्पर को गोटे दिन पाई अभिनंदन देउछंती, किंतु बाप दादा तुम मानंको उपहार रूप रे सुवर्ण विश्व देई जाइछन देउछन, जहाँकि बहुत समय पर्यंत चलिब। दीर्घ 2500 वर्ष पर्यंत अधा कल्प पर्यंत चलिब। ताहा मध्य तुम नयन रे ए भଳି समाहित अटे, जहाँकि गोटे सेकेंड रे पहुँची जाई परिब। गोटे जहाँ को जे जेते अंतरर सहित भल पाए से तार छवि आउ फोटो देखिबा दरकार नहीं,
ଆଖି ଭିତରେ ମାନସିକ ପଟଳରେ ଦେଖାଯାଏ। ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ସ୍ତରକୁ ଆଣିକିରି ଆମେ ସୁଖ ଯେଉଁ ଦୁନିଆ ଆସୁଛି ତାକୁ ଆମ ଭିତରେ ଧାରଣ କରିବା। ତେଣୁ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦୁନିଆ ନୟନରେ ସମାହିତ ଅଟେ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନା? ଆଜି ସଙ୍ଗମରେ ଅଛ, କାଲି ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ରାଜ୍ୟ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ଅନୁସାରେ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ତୁମ ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ଦୁଃଖୀ ଏବଂ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବା କାରଣରୁ ତୁମ ପୂର୍ବଜ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ କେତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ, ଦେବୀ ଦେବତା ମୂର୍ତ୍ତିରେ, ଇଷ୍ଟ ରୂପରେ। କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିର ଶବ୍ଦ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଯାଉଛି ତ? ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଅ, ସୁଖ ଦିଅ, ଖୁସି ଦିଅ, ଏହି ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି ତ? ଦିଅ 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 ଇତ୍ୟାଦି। ତେଣୁ ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦୟାଳୁ, କଲ୍ୟାଣକାରୀ, ଦାତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ରୂପରେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମାନସିକ ସେବା ଦ୍ୱାରା ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଦୁନିଆ ତ ସ୍ଥୂଳ ଭାବେ ଦେଉଛି, ଯାଇକିରି ଘର ଘର ବୁଲିକିରି କାହାକୁ ରେସନ, କାହାକୁ କମ୍ବଳ, କାହାକୁ ଛତା, କାହାକୁ ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଥାଇକିରି ବି, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଥାଇକିରି ବି ମନ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆମେ ଆମର ଶୁଭ ସଂକଳ୍ପ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପର ତରଙ୍ଗ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇପାରିବା। ସେମାନେ ତାକୁ ଅନୁଭବ ବି କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ମାନସିକ ସେବା କର। ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ତ ଏହି ଦୁଃଖୀ ଅଶାନ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଦୟା ଲାଗୁଛି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୟା ଲାଗୁଛି ନା? କାଶ ହେଲା। ଆଜି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର କାଶ ଆସିଯାଇଛି। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା ଲାଗୁଛି ନା? ଏବେ ଏହି ବର୍ଷ, କାହିଁକି ନା ଆଜିର ଦିନରେ ନୂତନ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। 2010 ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖରେ ବାବାଙ୍କ ଆଗମନ ହେଇଥିଲା। ନୂତନ ବର୍ଷ ଆସୁଛି, ପୁରୁଣା ବର୍ଷ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ତେଣୁ ଯାଉଥିବା ବର୍ଷରେ ତୁମେମାନେ କ'ଣ ସବୁ ଯୋଜନା କରିଛ, ପ୍ଲାନିଂ କରିଛ? ବର୍ଷ ତ ଯିବ ନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ବର୍ଷ ସାଥିରେ କ'ଣ ବିଦାୟ ଦେବ? ବାବା ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ଯେପରି ବର୍ଷ ବିଦାୟ ନେବ, ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ନିଜ ଜୀବନରୁ କ'ଣ ବିଦାୟ ଦେବ ଏବଂ ନୂଆ କ'ଣ ଭରିବ? ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦେବ ନା ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦେବ? କାହିଁକି ନା ବାପ ଦାଦା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇ ସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ମନେ ଦେଖି ଜାଣି ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏ ହେଲା ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମୟ। ସଂସ୍କାରକୁ, ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଦୁଃଖଦାୟୀ ସଂସ୍କାର, ଖରାପ ସଂସ୍କାର, ତାକୁ ବିଦାୟ ଦେବାର ଅଛି। ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ଏହି ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ବିଘ୍ନ ରୂପ ହେବାର ଦେଖାଯାଉଛି। କାହିଁକି ଯୋଗ ଲାଗୁନି, କାହିଁକି ଆମ ପୁରୁଷାର୍ଥ ମାନ୍ଦା ହେଇଯାଉଛି? ତାର କାରଣ ବାବା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାରକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛୁ, ତାକୁ ଛାଡ଼ିପାରେନୁ। ତ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ପଟେ କହୁଛନ୍ତି ବାବା ହିଁ ମୋର ସଂସାର ଅଟନ୍ତି, ପୁଣି ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି? ଯଦି ସଂସାର ହିଁ ବାବା, ତେବେ ଏହି ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ଯାହାକି ବିଘ୍ନ ପକାଉଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନା? ଅମୃତ ବେଳାରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଛନ୍ତି, ବାବା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଚାର୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ପୁରୁଷାର୍ଥକୁ ଢିଲା କରିଦେଉଛି। କ'ଣ କିଏ କରିଛନ୍ତି ସବୁ ଅମୃତ ବେଳାରେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଏମିତି ହେଇଗଲା, ଏମିତି ହେଇଗଲା, ସେମିତି ହେଇଗଲା, ଏଇଠି ଫେଲ୍ ହେଇଗଲି, ଇଏ ହେଇଗଲେ, ସିଏ ହେଇଗଲେ। ତ ବାବା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏର କାରଣ ହେଉଛି
କଳିଯୁଗୀ ସଂସ୍କାର ଯାହା ଥିଲା କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ଅହଙ୍କାର ୟାକୁ ହିଁ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ବାଧା ଦେଉଛି ଯୋଗ କରିବାରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ମାର୍ଗରେ। ତେଣୁ ଆଜିର ଦିନରେ ବର୍ଷକୁ ବିଦାୟ ଦେବା ସହିତ ଏହି ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବିଦାୟ ଦେଇପାରିବ। ହାତ ଉଠାଅ। ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମୟର ଆହ୍ୱାନ। ଆମେ ଚାହୁଁ କି ନ ଚାହୁଁ ଘଣ୍ଟି ବାଜିବ ମାନେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହୋମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ କରିକିରି। ଯେମିତି ସେମିତି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାତ ଉଠାଇବା ତ ବହୁତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ମନର ହାତ ଉଠାଇବାକୁ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଉଠାଉଛନ୍ତି? ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦେବ, ସେଥିପାଇଁ ହାତ ଉଠାଉଛ। ପୁଣି ଥରେ ଉଠାଅ। ଆଚ୍ଛା, ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ହାତ ଉଠାଇ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ପିଲାମାନେ ସାହସୀ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ସାହସ ଅଛି ସେଠାରେ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ସଦାସର୍ବଦା ସହଯୋଗ ରହିଛି। ଏହି ମନୋବିକାର ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ିବା କିଛି ସହଜ କଥା ନୁହେଁ, କଠିନ ବ୍ୟାପାର। ତଥାପି ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ହାତ ଉଠେଇଛନ୍ତି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ଯେହେତୁ ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ସାହସ ରଖିଛ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ବାପ ଦାଦା ତ ସଦାସର୍ବଦା ତୁମକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ହାତ ଉଠାଇ ଦେଇଛ, ତେଣୁ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ଛୋଟ ବା ବଡ଼ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ନିର୍ବିଘ୍ନ ହୋଇଗଲା ନା। କାହିଁକି ନା ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ସମାଚାର ସବୁ ଆସୁଛି ତାର କାରଣ ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ହିଁ ଅଟେ। ବାପ ଦାଦା ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନେ ଥାଇ ସବୁ ସେଣ୍ଟର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଅନୁଭବ ନ କଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ପଥରେ, ସ୍ୱର୍ଗ ଯାତ୍ରା ପଥରେ ଏଇ ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ବାଧା ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଆଜି ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂକଳ୍ପରେ ସମାପ୍ତ କରିଦେଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ଠାରୁ ନିର୍ବିଘ୍ନ ଭବର ବରଦାନ ନେଇଗଲ। ନିର୍ବିଘ୍ନ ଭବ, ଆଉ ବିଘ୍ନ ନ ରହୁ। ବାବାଙ୍କର ବରଦାନ ବି ଅଛି। କ'ଣ ବରଦାନ ନେଲ ତ? ସାହସର ଫଳ ମିଳିଥାଏ ନା। ଏବଂ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବରଦାନ ମିଳିଛି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସାହସର ଗୋଟିଏ ପାଦ ବଦଳରେ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟର ଅନେକ ପାଦ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିଯିବ। ଏ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ଭଗବାନଙ୍କର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯେ ତୁମେ ସାହସର ସହିତ ଗୋଟିଏ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅ, ଆଉ 1000 ପଦକ୍ଷେପ ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ତେଣୁ ଏହି ସଂକଳ୍ପକୁ ଆଜିଠାରୁ ମନେ ରଖିବ ଯେ ମୁଁ ମୋର ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାରକୁ ଦେଇଛି। ଯେଉଁ ହାତ ଉଠେଇଛନ୍ତି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସଦାବେଳେ ମନେ ରଖ ଯେ ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହାତ ଉଠେଇଛି, ମୁଁ ମୋର ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାରକୁ ଦେଇଛି। ଧରିନିଅ, ଯଦି ସେ ତୁମ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସେ ତେବେ କ'ଣ କରିବ? ପୁଣି ଯଦି ପଳେଇ ଆସିବ ଲୋଭ ମୋହ ଅହଙ୍କାର କ୍ରୋଧ ମନେକର ସିଚୁଏସନରେ ପଳେଇ ଆସିଲା, କ'ଣ କରିବ? ଦେଇ ସାରିଥିବା ଜିନିଷକୁ ପୁନର୍ବାର ନିଜ ପାଖରେ ରଖାଯାଏ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଦେଇଦେଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମର ନୁହେଁ। ଯେହେତୁ ତୁମର ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ନିଜ ପାଖରେ କିପରି ରଖିପାରିବ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆମେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି। ଯାହା ଦେଇଦେଲୁ, ସମର୍ପଣ କରିଦେଲୁ, ତାକୁ ପୁଣି ତ ଫେରେଇ ପାରିବ। ବାବାଙ୍କୁ ଦେଇଛ, ତେଣୁ ପୁଣି ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଦେବ ନା। ଏହା ତ ପକ୍କା ଅଟେ ନା। ଦେଇଛ ନା, ପକ୍କା ତ। ଏବେ ଦୁଇଟି ଯାକ ହାତ ଉଠାଅ। ପକ୍କା। ପଛବାଲା ମଧ୍ୟ ହାତ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହିଲେ ମାନସିକ ହାତ ଉଠାଅ, ଶାରୀରିକ ହାତ, ଦୁଇଟା ଯାକ ହାତ ସବୁ ଉଠାଅ। ବାପ ଦାଦା ଏଥିପାଇଁ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ଯେ କଳି ଯୁଗରେ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକର ଅନୁଭବ ଏବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ କରିପାରିବ।
କଳିଯୁଗର ବାତାବରଣ କେତେ ଘୋର ନର୍କର ବାତାବରଣ ଆମେ ସବୁ ଦେଖୁଛୁ ଶୁଣୁଛୁ, ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଇତ୍ୟାଦି ମାଧ୍ୟମରେ। ତେଣୁ ତାରି ଭିତରେ ବି ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କ ହାତ ଧରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ସୁଖ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରେମ ପବିତ୍ରତା ଗୁଡ଼ିକ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଭବ ଏବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ତୁମେ କରିପାରିବ। ସୀତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ନା, ସେ ରାବଣର ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଶୋକ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଥାଇକିରି ବି ତାକୁ ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ବହି, ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଇଏ ଅଶୋକ ବନ। କେବଳ ଅଶୋକ ଗଛ ଥିଲା ବୋଲି ନୁହେଁ, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏ କଳି ଯୁଗରେ ଆମେ ଆତ୍ମା ରୂପେ ସୀତାମାନେ ଥିଲେ ବି ଆମକୁ ଏ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଅଶୋକର ଯୁଗ ବୋଲି, ଯେଉଁଠି ଶୋକ ନାହିଁ। ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି, ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତି, ସର୍ବଗୁଣ, ସର୍ବଜ୍ଞାନର ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହା ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ଯଦି ଆମେ ଚାହିଁବା ଟିକେ କଷ୍ଟ କରିବା, ତେବେ ପରମାତ୍ମା ସାନ୍ନିଧ୍ୟ କ'ଣ, ଗୁଣ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ କ'ଣ, ଜ୍ଞାନର କ'ଣ ଗଭୀରତା ଅଛି, କାହିଁକି ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ କୁହାଯାଉଛି, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ସେଥିଲାଗି ଏକାନ୍ତ ଦରକାର, ଚିନ୍ତନ ମନ୍ଥନ ଟିକେ ଦରକାର। ତେଣୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ହାତ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚାହେଁ ଏଠାରେ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ଚାହେଁ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଦୂରରେ ବସି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେହି ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଦିଲର ସହିତ ବାପ ଦାଦା କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି? ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେବା ସହିତ ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ମସ୍ତକ ଉପରେ ହାତ ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ବାପ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ମନେ ମନେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବାହ ବଚ୍ଚେ ବାହ। ବାବା କେତେ ବଡ଼ କଥା କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ମଧୁବନରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ, ଯେଉଁମାନେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ବାବା ମସ୍ତକ ଉପରେ ହାତ ରଖୁଛନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦର ହାତ ରଖୁଛନ୍ତି ଆମ ମସ୍ତକ ଉପରେ। ଅନୁଭବ କରିବାର କଥା ଇଏ। ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ବାବା ବି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବାହ ବଚ୍ଚେ ବାହ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ମନୋବିକାର ଗୁଡ଼ିକୁ, ମାୟା ରାବଣର ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ହାତ ଉଠେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେତେ ମହାନ ଆତ୍ମା। ଏବେ ତୁମେମାନେ ମନ ଭିତରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛ ନା? କୁହ ହଁ ହଁ ଜି। ଟିଚର ମାନେ ଏବେ ଦେଖିବ, ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଟିଚର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ବିଦେଶର ଟିଚର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ନା, ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ଏହି ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପକୁ ଶୁଣି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ପିଲାମାନେ ଯାହା ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କ ସମାନ ସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ, ସେଥିରେ ଏହି ନିର୍ବିଘ୍ନ ରହିବାର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ସମ୍ପନ୍ନ ତାର ସମୟକୁ ମଧ୍ୟ ପାଖେଇ ଆଣିବ। ବାବା ଭାରି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ହଉ ପିଲାମାନେ ସଂକଳ୍ପ ତ କରିଛନ୍ତି ନା, ଆମେ ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାରକୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ଆଉ ଏଇ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ହିଁ ସମାପ୍ତି, ଏ କଳିଯୁଗ ସମାପ୍ତିର ସମୟକୁ ପାଖେଇ ଆଣିବ। ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ ଏବଂ ଦୁନିଆର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଦୁଃଖୀ ଅଛନ୍ତି, ଅଶାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ସେବା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ସାହାରା ଦେଇ ଚାଲିବେ। କାହିଁକି ନା ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଡାକିବା, ଚିତ୍କାର କରିବା ସହନ ହେଉନାହିଁ। ବାପ ଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କେତେ ବିକଳରେ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ବଞ୍ଚାଅ 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 ବଞ୍ଚାଅ, ବିକର୍ମର ନର୍କରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଇକିରି। ସେମାନଙ୍କୁ କିଏ କରିବ ଦୟା? ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ କିଛି କରୁନି ନା, ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଇଥାଏ, କରାଇଲା ବାଲା। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଏହି ଅଶାନ୍ତ ଦୁନିଆର ବାତାବରଣକୁ କିଛି ଯେମିତି ନିଆଁରେ ପାଣି ଢାଳିଲା ଭଳିଆ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶୀତଳତାର ପ୍ରକମ୍ପନ ଦେଇପାରିବା।
ସେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ହିଁ ପରିବାର ଅଟନ୍ତି ନା। ସେ ଆତ୍ମାମାନେ କିଏ? ଆମରି ପରିବାରର ନା। ଦେବକୁଳରେ ବି ତା ଭିତରେ କିଛି କିଛି ହେଇଥିବେ, ଯାହା ବି ହେଲେ ଆମରି ପରିବାରର ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତି ତ ବହୁତ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଦୟାଳୁ ହୁଅ ଏବଂ ଏହି ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦିଅ ଯେ ଚାଲିବା ବୁଲିବା ବେଳେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଅମୃତ ବେଳାରେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ମାନସିକ ସେବା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବୁ। କ'ଣ ଏହି ସଂକଳ୍ପ କରିପାରିବ? ସେଥିପାଇଁ ବାବା ଆମକୁ ଫରିସ୍ତା ସ୍ୱରୂପର ବରଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ଚାହିଁଲେ ମନ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରୁ ଉପରକୁ ଉଠି ଆଲୋକର ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରି, ଏକଦମ ଲାଇଟ୍ର ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରି ଚାରିଆଡ଼େ ଆମେ ମନ ବୁଦ୍ଧିରେ ପରିକ୍ରମା କରିପାରିବା ପୃଥିବୀ ସାରା। ଯେଉଁଠି ଦରକାର ସେଠି ଆମେ ଶାନ୍ତିର କିରଣ ଦେଇପାରିବା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଏହି ସଂକଳ୍ପ କରିପାରିବ ତ ମାନସିକ ସେବାର? ଯେପରି ଏହି ସଂକଳ୍ପ କରିଲ ଯେ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବୁ, ସଦାକାଳ ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କରିଛ ନା? ବାବା କହିଲେ ଦୁଇଟି ସଂକଳ୍ପ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ସଂକଳ୍ପ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂକଳ୍ପ ହେଉଛି ମାନସିକ ସେବା କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ଦୁଃଖୀ ରୋଗୀଙ୍କର। ସଦାକାଳ ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କରିଛ ନା, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ତ ନୁହେଁ ନା। ତେଣୁ ଯେପରି ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରି ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବ, ସେହିପରି ଦାତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇ ମାଷ୍ଟର ଦାତା ସ୍ୱରୂପରେ ମାନସିକ ସେବା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ ତ? ବାହାର ଦୁନିଆ କଥା ତ ଅଲଗା, ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଘରେ ବି ବାତାବରଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ମାନସିକ ସେବା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ସମର୍ଥ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଭିତରେ ଯେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶୁଭ ପବିତ୍ର ଭାବନା ରହିବ, ଅନ୍ୟମାନେ ବି ତାର ଅନୁଭବ କରିବେ। ତେବେ ତ ପୁଣି ସାରା ବିଶ୍ୱ କଥା ପଡ଼ିଛି। ତ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ ତ? ମାନସିକ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ ତ? ହାତ ଉଠାଅ। ମାନସିକ ସେବା କରିବ ତ? ବାବା କେତେ ବାରମ୍ବାର ଜୋର ଦେଇକରି କହୁଛନ୍ତି। ସାରା ଦିନ ଭିତରେ ଯାହା ବି ସମୟ ମିଳିବ ସେଥିରେ ମାନସିକ ସେବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବ। କାହିଁକି ନା ତୁମମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସୁଖମୟ ସଂସାର ଆଣିବାକୁ ହେବ। ବାବା ତାର ସୂତ୍ର ବି ବତେଇ ଦେଲେ। ଆମେ ସଦାବେଳେ 24 ଘଣ୍ଟା ଘରେ ଥାଇକି ତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁନେ ନା। ଆମ ପାଖରେ କିଛି ସମୟ ବି ମିଳୁଛି। ଯେଉଁ ସମୟ ତକ ଆମେ ଯଦି ଏ ମାନସିକ ସେବା ଦେବାରେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଭ ସଂକଳ୍ପ ଦେବାରେ ଯଦି ବିନିଯୋଗ କରିବା, ସେମାନେ ବି ଶାନ୍ତି ପାଇବେ ଏବଂ ଆମ ଭାଗ୍ୟ ବି କେତେ ମହାନ ହେଇଯିବ। ବାବା ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କୁ ହିଁ ତ ସୁଖମୟ ସଂସାର ଆଣିବାକୁ ହେବ ନା। ବାବା ବାଟ ବତେଇ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଘର ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସମାଜକୁ। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ସେବା ପାଇଁ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସହଯୋଗୀ ଭାବେ। ସାରା ଦୁନିଆ ଲୋକଙ୍କୁ କରିନାହାନ୍ତି, ସାରା ଦୁନିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କରିନାହାନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ। ଆମ ଭଳିଆ କେତେଜଣ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସେ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଦାନ ତ ଦକ୍ଷିଣ ହାତ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଏ ନା। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ସବୁ ବାବାଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତ ଅଟ। ବାବା ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ, ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଶବ୍ଦଟା? କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦାନ ଧର୍ମ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଏ, ବାଁ ହାତରେ ଦାନ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଦାନ ଦିଆଯାଏ। ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଭଗବାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ, ପବିତ୍ର ସଂକଳ୍ପକୁ ଭଗବାନ ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ସମାଜକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଦୁଃଖୀ ଅଶାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାପ ଦାଦା ତୁମ ଡାହାଣ ହାତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସର୍ବଦା କିଛି ନା କିଛି ଦେଇ ଚାଲିଥାଅ। କିଛି ନା କିଛି, କେତେବେଳେ କାହାକୁ ଜ୍ଞାନ ଦିଅ, କେତେବେଳେ ଗୁଣ ଦିଅ, କେତେବେଳେ ଶକ୍ତି ଦିଅ। ମନ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି, କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣ, ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ, ଯାହା ହେଲେ କିଛି ନା କିଛି ତୁମେ ଦେଇ ଚାଲ। ସେମାନେ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଆଜି ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖୀ ଜନମାନଙ୍କର
ଆର୍ତ ଚିତ୍କାର ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଦିଅ ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଅ ଦିଅ, ଏବଂ ତୁମେମାନେ ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେଇ ଶକ୍ତିହୀନକୁ କିଛି ଶକ୍ତି ଦେଇ ପୁଣ୍ୟର କାମ କର। ଆମକୁ ଲାଗୁଥାଇପାରେ ଯେ ଏମିତି ଏଠି ବସିକରି ଖାଲି ଭାବନା ଦେଲେ କ'ଣ ସତରେ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ହବ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେମାନେ କିଛି ନା କିଛି ଆଶ୍ରୟ ପାଇବେ, କିଛି ଗୋଟେ ବାଟ ପାଇବେ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଯିଏକି ନିଜକୁ ଜାଣିଛ, ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ, ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭଳି କର, କାହିଁକି ନା ଏବେ ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ପଠାଇ ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କର ବରଦାନ ଆଧାରରେ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ସଂକଳ୍ପ ଦେଉଛନ୍ତି, ନିର୍ବିକାରୀ ଭବ, ସେବାଧାରୀ ଭବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ମାଗୁନାହାନ୍ତି, ସେତେ ବଡ଼ କଥା ମାଗୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କେବଳ ମାଗୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଶାନ୍ତି, ଟିକେ ଏଇ ଜୀବନ ଥାଇକି ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଟିକେ ମିଳୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବାସ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଟିକେ ଦିଅ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପଠେଇ ଦିଅ ଶାନ୍ତି ଧାମକୁ, ଆଉ ତୁମେ ଯାଇକରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ କର, ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ କର। ତ ସେଥିପାଇଁ ନିର୍ବିକାରୀ ଭବ, ନିର୍ବିକାରୀ କୌଣସି ବିକାର ନଥିବ, ଆଉ ସେବାଧାରୀ ଭବ। ଖାଲି ସେବାଧାରୀ ହେଲେ ହବନି, ନିର୍ବିକାରୀ ସହିତ ସେବାଧାରୀ ହୁଅ। ତେଣୁ ମାନସିକ ସେବା ଯିଏ କରିବ ତା ମନ ସେତେ ପବିତ୍ର ଥିବା ଦରକାର ନା, ତା ଭିତରେ ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପ ଥିବା ଦରକାର ନା। ତେଣୁ ତା ମନ ଭିତରେ ଯଦି ବିକାର ଭାବନା ରହିବ, କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ଅହଙ୍କାର, ତ ସେ ଦେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିର୍ବିକାରୀ ଭବ, ସେବାଦାରୀ ଭବ। ଏ ବରଦାନ ଅଛି ବାବାଙ୍କର। ବରଦାନ ମାନେ ସେ କାମଟା ଆମେ କଲା ମାନେ ସେଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଯିଏ ପିଲାମାନେ ବାବାଙ୍କର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗମ ଯୋଗୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ମଜା ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଏବଂ ହୋଇ ଚାଲିବ, ମଜା ଲାଗିବ ନା। ଅନ୍ୟମାନେ ଯଦି ଖରାରେ ଉଦୁଉଦିଆ ଖରାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ବର୍ଷାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଖରେ ଛତାଟେ ଥିବ ବା କିଛି ସେମିତି ଆଶ୍ରୟ ଥିବ, ତାକୁ କିଛି ଲାଗିବନି, ମଜା ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଚାହେଁ ନୂଆ କରି ଆସିଥାଅ, ଚାହେଁ ପୁରୁଣା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଅ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ମନେ କରୁଛ, ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଝୁଲଣାରେ ଝୁଲୁଛ ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ କରିଛ ଯେ ଆମେ ନିଜର ସଂସ୍କାର ଉପରେ ବିଜୟୀ ନିଶ୍ଚିତ ହେବୁ, ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ କୋଟିକ ଭିତରେ କେହି ଅଟ। କୋଟିଏ ଲୋକ ଭିତରେ ତୁମେ ଜଣେ ନା, କେହି କେହିଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କେହି ଅଟ। ଜନକ ବଚ୍ଚି କହିଛି, ଦାଦେ ଜାନକୀ ଜନକ ବଚ୍ଚି କହିଛି ନା, 108ର ମାଳା ସହିତ 16,000 ମାଳାର ବିଶେଷ ମିଳନ କର। ତେଣୁ ତୁମେ ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛ ଯେ ଆମେ 16,000 ମାଳାରେ ବା 108 ମାଳାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବୁ, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ କିଏ ଆସିବ? ଟିଚର ପଚାରୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଯେ ତୁମର କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପୂର୍ବରୁ, ହାତ ଉଠାଅ। କିଏ ଆସିବ ବେଷ୍ଟ 10ରେ, କିଏ ଆସିବ 100 ଭିତରେ। ତ ସେମିତି ବାବାକୁ ଆଗ ତୁମେ ହାତ ଉଠାଇଲ, ତୁମର କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, ମାନସିକ ସ୍ଥିତି କେତେ, 108ରେ ଆସିବ କି 16,000 ଭିତରେ ଆସିବ? ତ ନୂଆ ନୂଆ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ହାତ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଅଭିନନ୍ଦନ, ମୁବାରକ। ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ବିଜୟୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେ ନୂଆ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ଯାହାର ମନୋବଳ ଅଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟୀ ବି ହେବ। ବାପ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ଏବଂ ଯିବେ ମଧ୍ୟ। ବହୁତ ବଡ଼ ସଫଳତାର ରହସ୍ୟ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନ ଅଛି, ନକାରାତ୍ମକ ନାହିଁ, ମୁଁ କରିବି ମାନେ କରିବି, ଏଇ ଭାବନା ଯାହାର ଅଛି ସେ ହିଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ବାପ ଦାଦା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କଥା ଉପରେ ଏବେ ନିଶ୍ଚୟ କରିଲ
ତାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଅମୃତ ବେଳାରେ ସ୍ମୃତିରେ ଦୋହରୁଥାଅ। ମଧୁବନ ତ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବାବାଙ୍କ ମିଲନ, ତାପରେ ଯିଏ ଯାହାର ସେଣ୍ଟରକୁ ଫେରିଯିବେ, ଘରକୁ ଫେରିଯିବେ। ତ ଫେରି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଅମୂଲ୍ୟ ସ୍ମୃତି, ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ରହିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କ'ଣ, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ଯେଉଁ ହାତ ଉଠେଇଛ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛ, ତାକୁ ସବୁଦିନେ ମନେ ପକାଇବାର ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କର। ନହେଲେ ସେ ବୀଜ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜିଟି ସିଏ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ମନେ ପକାଇବାର, ତାକୁ ଦୋହରାଇବାର, ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାର ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଜଳ ଭଳିଆ ଦେବା, ତେବେ ସିଏ ସତେଜ ହେବ, ଗଛ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆଚ୍ଛା, ବାପ ଦାଦା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ଅତି ବିଳମ୍ବ ସମୟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଯାଇଛ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ତରଫରୁ ବା ନିଜ ନିଜର ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକରେ ରହୁଥିବା ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବାପ ଦାଦା ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଗୋଟିଏ ଚମତ୍କାର କରି ଦେଖାଅ। କ'ଣ ସାହସ ଅଛି ତ? କହିବୁ? ସାହସ ଅଛି? ତୁମେମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ନିର୍ବିଘ୍ନ ରୁହ ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ ତଥା ନିଶାରେ ନମ୍ବର 1 ହୁଅ। ବାପ ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର କରିକି ଦେଖାଅ। ନୂଆ ନୂଆ ପିଲା ତୁମେ ଆସିଛ, ପ୍ରଥମରୁ ନିର୍ବିଘ୍ନ ରୁହ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ବାବା ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଲେ ନା, ନିର୍ବିଘ୍ନ ହେବାର ପଥରେ ବାଧା ଦେଉଛି ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର, ଆମର ମନୋବିକାର ସବୁ, ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କର। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶାରେ ଯେ ଆମେ ପ୍ରକୃତ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ 108 ଭିତରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏଇ ନିଶାରେ ଯଦି ରହିବ ତୁମେ ନମ୍ବର 1 ହେଇଯିବ। ଏ ବାବାଙ୍କର ବରଦାନ। ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ପୁରୁଣା ମାନେ ତ ପୁରୁଣା ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ କମାଲ କରି ଦେଖାଇବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ନୂଆ, ପୁରୁଣା ତ ପୁରୁଣା, ନୂଆ ମାନେ ମଧ୍ୟ କମାଲ କରି ଦେଖାଇ ପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ବାପ ଦାଦା ଚାହେଁ ନୂଆ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ଚାହେଁ ପୁରୁଣା ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡର କାମ ଦେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଏବେ ଏବେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ସଂକଳ୍ପ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ନିଜକୁ ବିନ୍ଦୁ ରୂପରେ ସ୍ଥିତ କରିପାରିବ। କରିପାରିବ? ଆମେ ବି ଟିକେ ରହୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ବିନ୍ଦୁ ରୂପରେ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ମୁଁ ବିନ୍ଦୁ ଅଟେ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଂକଳ୍ପ ନାହିଁ, ବାସ୍ ବିନ୍ଦୁ ଅଟେ। ବାବା ଡ୍ରିଲ୍ କରାଇଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ନିଜକୁ ବିନ୍ଦୁ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇ ପାରିଛ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା, ବାସ୍ ଜ୍ୟୋତି ବିନ୍ଦୁଟିଏ 2 ଭ୍ରୁକୁଟି ଭିତରେ ଚମକୁଛି। ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇ ପାରିଛ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ 15 ଦିନ, ସାରା ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଣ୍ଟାରେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଅ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ସମସ୍ତେ କରିବ ଏବଂ ସେଠାରେ ନିଜ ନିଜର ବାତାବରଣ ଭିତରେ ରହି, ନିଜ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଭିତରେ ରହି ଚେକ୍ କର ଯେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପ ହେବାରେ ସଫଳତା ମିଳିଲା ତ? ବାବା ସୁନ୍ଦର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ। ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟାରେ ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ନିଜକୁ ବିନ୍ଦୁ ରୂପରେ ଅନୁଭବ କର। এই ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡର ଅନୁଭବ ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଅନୁଭବ ଦେବ। ଯେମିତି ଟଙ୍କାଟେ ସଞ୍ଚୟ କରି କରି ସେ ଶେଷରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେଇଯାଏ, ତ ସେମିତି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପର ଅଭ୍ୟାସ ଇଏ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ବହୁତ ଉପରକୁ ନେଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ଏଠାରେ ତ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ଅଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ବିନ୍ଦୁ ହେବା ତ ସହଜ,
କାହିଁକିନା ଏଠାରେ ତ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ନିଜର ସ୍ଥାନରେ ରହି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇପାରିବ। ଏହିଭଳି ଅଭ୍ୟାସ କରିବ, କାହିଁକିନା ବାପ ଦାଦା ତ ଶୁଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେତେ ଯେତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବ ସେତେ ସେତେ ଏହିଭଳି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ବିନ୍ଦୁ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜେ ନିଜକୁ ହିଁ ଚେକ୍ କରିବ ଏବଂ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ନିଜର ଟିଚରମାନଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଲେଖିକରି ଦେବ। ବାବା ଏମିତି ସେମିତି କହୁନାହାନ୍ତି ଖାମଖିଆଲି ଭାବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସମୟ ଚକ୍ର ଯେତେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ସେତେ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି, ସେତେ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ତ ସେତେବେଳେ ବିଚଳିତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଠିକ୍ ଭାବେ କିଛି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତି ଦରକାର। ମୁଁ କିଏ, କେଉଁଠୁ ଆସିଛି, ତ ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଲେ ସିନା ଯାଇକିରି ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାକୁ ଟ୍ୟାକେଲ୍ କରିପାରିବା ବା ତାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏବେଠୁ ଆରମ୍ଭ କର, ଦେଖିବ ସେ ସମସ୍ୟା ଯେତେ ବଡ଼ ହେଲେ ବି ତୁମେ ସେଥିରେ ପାସ୍ ହେଇଯିବ। ପୁଣି ଟିଚରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାହେଁ ଏଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ଆସିନାହାନ୍ତି କ୍ଲାସ୍ର ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ହୋମୱାର୍କ ଦିଆଯାଉଛି। ଇଏ ହେଲା ହୋମୱାର୍କ। ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ବି ବିନ୍ଦୁ ରୂପ ବିନ୍ଦୁ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ। ଏହାର ଫଳାଫଳ ଯଦି ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ ତେବେ ବାପ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ତୁମେ 108ର ବା 16,000 ମାଳାର ଅଧିକାରୀ ଅଟ। ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ସମାଚାର କେମିତି ଆସିବ? ଯିଏ ଯେତେ ଅନ୍ତରର ସହିତ ପ୍ରକୃତରେ ବିନ୍ଦୁ ରୂପର ସ୍ଥିତିରେ ରହିବ, ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବ, ବାବା ଫଟ୍ କରି ଜାଣିଯିବେ। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ସନ୍, ସେଇଠି କନେକ୍ସନରେ ବାଧା କିଏ ଦେଉଛି? ଆମର ଦେହ ଅଭିମାନ। ଯଦି ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା, ବିନ୍ଦୁ ରୂପରେ ରହିବା, ବାବା ବି ଜାଣିଯିବେ ଇଏ 24 ଘଣ୍ଟାରେ କେତେ ସମୟ ବିନ୍ଦୁ ରୂପର ଅଭ୍ୟାସରେ ରହୁଛି, ପ୍ରକୃତ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ତେଣୁ ସେ ଅନୁସାରେ ବାବା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବେ ଯେ ଇଏ 108ରେ ଆସିବ କି 16,000 ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସିବ ମାଳାର ଅଧିକାର। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ପ୍ରତିଦିନର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଭିତରେ କେତେ ସଫଳ ହେଲ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ ତୁମେ କେଉଁ ମାଳାର ଯୋଗ୍ୟ ଅଟ। ବାବା କେତେ ସହଜ ଏବଂ କେତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅଭ୍ୟାସ ଡ୍ରିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ହୋମୱାର୍କ ଦେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏବେ ଯଦି ହାତ ଉଠା କରାଇବୁ ଯେ କେଉଁମାନେ ନିଜର ବାସ୍ତବିକ ଧାରଣା ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ 108 ବା 16,000 ମାଳାରେ ଆସିବ ବୋଲି ଭାବୁଛ, ତେବେ ସମସ୍ତେ ହାତ ଉଠାଇ ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେମାନେ କେବଳ ଫଳାଫଳ ଲେଖି ପଠାଅ, ଯେଉଁଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। କାହିଁକି ନା ଧରିନିଅ ଦାଦୀମାନେ କାହାର ନାମ ଲେଖିଦେବେ, ତେବେ ଅନ୍ୟମାନେ ଭାବିବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବି ନା। ତେଣୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। ଟିଚରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବାବା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ବି ପିଲାମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିକିରି ମୋତେ ଖବର ଦିଅ, ମେସେଜ କର। ବାପ ଦାଦା ପଚାରୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ କରିପାରିବ? ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ 5 ସ୍ୱରୂପର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ଶୁଣାଇଥିଲୁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯେବେ ଇଚ୍ଛା ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ତାର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇପାରିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଖାଲି ମୁଖରେ କହିଦେଲେ ବା ମନରେ କହିଦେଲେ ହବନି, ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବାର ଅଛି। ମୁଁ ଅନାଦି ସ୍ୱରୂପ, ମାନେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକର ଅନୁଭବ ଆସିବ। ମୁଁ ଆଦି ସ୍ୱରୂପ, ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବୀ ଦେବତାର ଅନୁଭବ ଆସିବ। ମୁଁ ପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ, ମାନେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଇଷ୍ଟ ରୂପର ସ୍ୱରୂପ ଆସିବ। ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସ୍ୱରୂପ, ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ମାନସିକ ସେବା କରୁଛି ତପସ୍ୱୀ ରୂପରେ, ତାର ଅନୁଭବ। ମୁଁ ଫରିସ୍ତା ସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ମନ ବୁଦ୍ଧିରେ ଯାଇ ଦୁଃଖୀ ରକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଅଶାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତିର କିରଣ ଦେଉଛି। ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ୟାକୁ ବି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ କର, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବର ସହିତ କର। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯେବେ ଇଚ୍ଛା ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ତାର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇପାରିବ। ଏହିଭଳି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇପାରୁଛି ନା ସମୟ ଲାଗୁଛି।
ବାକି ଅଧିକାଂଶ ପିଲାଙ୍କର ହାତ ଉଠାଇବା ଦେଖି ବାପ ଦାଦା ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ହାତ ଉଠାଇଦେଲ, କିନ୍ତୁ ଅଭ୍ୟାସ କରି କରି ଏହା ଏଭଳି ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯିବ ଯେପରି ଦ୍ୱାପର କଳିଯୁଗର ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଦେହ ଭାନରେ ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଯାଇଛି। ସେହିପରି ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ସହଜ ହୋଇଯାଉ, କାହିଁକି ନା ସମୟ ଏଭଳି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅଭ୍ୟାସର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପର ଅଭ୍ୟାସ କୁହନ୍ତୁ ବା ପାଞ୍ଚ ସ୍ୱରୂପର ଅଭ୍ୟାସ କୁହନ୍ତୁ, ଇଏ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ବାବା ଯେଉଁ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଲେ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କିମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଶାନ୍ତିର କିରଣ ଦିଅ, ସେଥିପାଇଁ ପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱରୂପର ସ୍ଥିତି ଦରକାର। ପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱରୂପର ହଉ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସ୍ୱରୂପର ହଉ ବା ଫରିସ୍ତା ସ୍ୱରୂପର ହଉ, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସ୍ୱରୂପର ଅନୁଭବ ହେଲେ ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇପାରିବା ମାନସିକ ପ୍ରକମ୍ପନ। ତେଣୁ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହି କରୁଥାଅ ଏବଂ ତାର ଫଳାଫଳ ନିଜର ନିମିତ୍ତ ଟିଚରଙ୍କୁ ଦେଉଥାଅ। ତେବେ ଏହି ବର୍ଷର ସମାପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କରି ହିଁ ଚାଲ। 2010 ମସିହାରେ କଥା ବାବା କହିଛନ୍ତି, 2011 ଏ ବର୍ଷଟା ସାରା ଏସବୁ ଅଭ୍ୟାସ କର। ବିନ୍ଦୁ ପାଞ୍ଚ ସ୍ୱରୂପର ତୁମେ କେତେ କ'ଣ କଲ ତୁମ ଟିଚରଙ୍କୁ ବି କୁହ। ନିଜେ ନିଜେ କର, ନିଜର ଟିଚରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ନିଜର ଟିଚର ମଧ୍ୟ ହୁଅ। ନିଜେ ନିଜ ଟିଚର ହେଲେ ଆଉ ଠକି ପାରିବନି। ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଖାତା ସିନା ଦେଖିଦେବ ଭୁଲ ଟୁଲ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଖାତା ତ ନିଜେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହିଁ ଦେଖିବ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ କେତେ ଅନୁଭବର ସହିତ କରିଛି କି ନା। ତେଣୁ ନିଜେ ନିଜର ଟିଚର ହୁଅ, କିନ୍ତୁ ଫଳାଫଳକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଟିଚରଙ୍କୁ ନିଜର ଚାର୍ଟ ଦେବ ତେବେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ରହିବ, ଆଟେନସନ୍ ରହିବ ଯେ ଭଉଣୀ ମୁଁ ଏତିକି ଏତିକି କରିଛି, ଏଇ ପ୍ରକାର କରୁଛି। ତେଣୁ ସେ ଜାଣିଲା ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ନିଜ ପ୍ରତି ଆଟେନସନ୍ ରହିବ। ଏଭଳି ଅନୁଭବ କର ଯେପରି ନିଜର ହାତକୁ ଯେଉଁଠାରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ରଖିପାରୁଛ ନା, ସେପରି ମନକୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ମନ ସେହି ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଥିବ। ଫିଜିକାଲ ଡ୍ରିଲରେ ଯେମିତି ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମରେ ହାତ ଏଇଠି ରଖ କହିଲା ମାନେ ସାର୍ ପିଲାମାନେ ସେଇଠି ରଖନ୍ତି ହାତ ଗୋଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି। ତ ଏଠି ବି ସେମିତି ବାବା କହୁଛୁ ଇଏ ହେଲା ମାନସିକ ଡ୍ରିଲ। ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମାନେ ସେ ସେଇଠି ଲାଗି ରହିବ। ପରମଧାମରେ କିଛି ସମୟ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ରହିବ, ସ୍ୱର୍ଗରେ କିଛି ସମୟ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ରହିବ, ପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱରୂପରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ରହିବ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ମାନସିକ ଡ୍ରିଲ, ମନକୁ ଯେଉଁଠି ଚାହିଁବ ସେଇଠି ଲଗାଇ ପାରୁଥିବ। ତେଣୁ ମହାମନ୍ତ୍ରର ସ୍ମାରକୀ ମଧ୍ୟ ମନ୍ମନା ଭବ ଅଟେ। ମନ୍ମନା ଭବ, ମନେ ମନେ ଭାବ। ମନର ଡ୍ରିଲ କରିବାରେ ସଫଳତା କେତେ ମିଳୁଛି ତାକୁ ନିଜେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କର। ମନ୍ମନା ଭବ ମନ୍ତ୍ରର ବାବା ଆଜି ପୁରା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ବାପଦାଦା ଏବେ ଏହି କଥା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ସୁଖ ସଙ୍ଗମର ପ୍ରାପ୍ତି ଗୁଡ଼ିକରେ ସବୁଥିରେ ଅନୁଭବୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ନିଜେ ନିଜକୁ ଚେକ୍ କର ଯେ ସର୍ବ ପ୍ରାପ୍ତିର, ସର୍ବଶକ୍ତିର, ଜ୍ଞାନର ସର୍ବ ରହସ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ, ଯୋଗର ସର୍ବବିଧି ଗୁଡ଼ିକୁ ଧାରଣାରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଧାରଣାରେ ଅନୁଭବୀ ହେଲେଣି ତ। ବାବା ଏହି ପାଠପଢ଼ାର ମୂଳ ରହସ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନୁଭବ, ଖାଲି ମୁହଁରେ କହିଦେଲେ ହବନି, କେତେ ତୁମେ ଅନୁଭବ କଲଣି ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତି ପଏଣ୍ଟ। ଏଇଭଳି ନିଜର ସାରା ଚେକିଂ କରୁଥାଅ। ଆମେ କ'ଣ ଦିନ ସାରା ଚେକିଂ କରିବା, କ'ଣ ଶୋଇଲା ବେଳେ ବାବାଙ୍କୁ ଚାର୍ଟ ଦେବା, ଇଏ ହେଲା ବାବା ତାର କହିଲେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଏଣ୍ଟ ଦେଲେ ଯେ ଯୋଗ ଠିକ୍ ଭାବେ କରି, ଯୋଗର ଜ୍ଞାନର କ'ଣ କ'ଣ ପାଇଛି, ସର୍ବଶକ୍ତିର ଧାରଣାର କେତେ ଅନୁଭବୀ ହେଲେଣି। ତେବେ ଆଜି ବାପଦାଦା ଚେକିଂ ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତିକୁ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଚେକିଂ କର, କ'ଣ ପାଇଲ ତାକୁ ବି ଚେକ୍ କର। ଯଦି କୌଣସି ବି ପ୍ରାପ୍ତିରେ କମି ରହିଗଲା ତେବେ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସେଇଥିରେ ହିଁ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ବିଷୟରେ ସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଚେକିଂ କର
ଏବଂ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ବାବା ବହୁତ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ଦୁର୍ବଳତା ରହିଲା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆମେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେଇଗୁଡ଼ିକର ହିଁ ପରୀକ୍ଷା ଆସିବ, ସେଇଥିରେ ହିଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସବୁଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଚେକିଂ କର ଏବଂ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଆଜି ଦିନରେ ବାପଦାଦା ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାଧାରଣ ସ୍ୱରୂପରେ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତର ରୂପ ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ରୂପକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସବୁଆଡ଼ର ଶିଖିଲଧେ ବାପଦାଦାଙ୍କର ହୃଦୟ ସିଂହାସନ ଅଧିକାରୀ, ବାପଦାଦାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ କର୍ମ କରୁଥିବା ଆଜ୍ଞାକାରୀ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପଦାଦାଙ୍କର ବହୁତ ବହୁତ ଦିଲର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଅଭିନନ୍ଦନ, ଅଭିନନ୍ଦନ। ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ବାଃ 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 ମୋର ପିଲାମାନେ ବାଃ। ସାରା ବର୍ଷ ତୁମେମାନେ ଏହିଭଳି ନିର୍ବିଘ୍ନ ଏବଂ ଖୁସିବାସିଆ ସ୍ଥିତିରେ ରୁହ। ନିଜର ଚାଲିଚଳନ ଏବଂ ଚେହେରା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ଏବଂ ସ୍ମିତହାସ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ଦିଅ। ନିଜର ଚାଲିଚଳନ ଏବଂ ଚେହେରା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ଏବଂ ସ୍ମିତହାସ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ଦିଅ। ସର୍ବଦା ନିଜେ ଉଡ଼ୁଥାଅ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ାଉଥାଅ। ନିଜେ ଉଡ଼ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ବି ଉଡ଼ାଅ। ଚାଲ ନାହିଁ, ଉଡ଼। ଉଡ଼ିବାର କଳା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। କିଛି ଗୋଟେ ଉଡ଼ିଗଲା କେତେ ଭଲ ଲାଗେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ପକ୍ଷୀଟିଏ ହେଉ, ଏରୋପ୍ଲେନ୍ଟିଏ ହେଉ। ତେଣୁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ସନ୍ଦେଶ ଦିଅ, ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ଦେଖି ଖୁସିର ଝୁଣରାରେ ଝୁଲନ୍ତୁ। ହ୍ୟାପି 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 ନ୍ୟୁ ଇୟର। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ବରଦାନ, ଈଶ୍ୱରୀୟ ଭାଗ୍ୟ ରୂପରେ ଆଲୋକର ମୁକୁଟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଭବ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ଭାଗ୍ୟ ରୂପରେ ଆଲୋକର ମୁକୁଟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଭବ। ସବୁକିଛି ପାଇବାର ଆଧାର ହେଲା ଏହି ଆଲୋକର ମୁକୁଟ। ଇଏ ତ ହେଲା ପ୍ରତୀକ, ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ରତାର ଧାରଣା। ଦୁନିଆ ହିସାବରେ ରାଜପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ରାଜତ୍ୱର ଚିହ୍ନ ହେଲା ମୁକୁଟ। ସେହିପରି ଈଶ୍ୱରୀୟ ଭାଗ୍ୟର ଚିହ୍ନ ହେଲା ଆଲୋକର ମୁକୁଟ ଏବଂ ଏହି ମୁକୁଟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଆଧାର ହେଲା ପବିତ୍ରତା। ଯିଏ ଯେତେ ମନ ବଚନ କର୍ମରେ ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପ ପବିତ୍ରତା ଧାରଣ କରୁଛି, ଅଟୋମେଟିକାଲି ତାର ମୁଖମଣ୍ଡଳରୁ, ଚେହେରାରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାମଣ୍ଡଳ ବା ଆଲୋକର ମଣ୍ଡଳ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେବ। ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାମାନେ ଆଲୋକର ମୁକୁଟଧାରୀ ହେବା ସହିତ ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମିତି ସ୍ଥୂଳ ଭାବେ ଗୋଟେ କେଉଁ ଲାଇଟ୍ ଦେଖାଯାଏନି କାହା ମୁଣ୍ଡ ପଛପଟେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଅନୁଭବର କଥା। ତାଙ୍କର ଗୁଣ, ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ମଣ୍ଡଳ ଅନୁଭବ ହେଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ବି ପ୍ରାପ୍ତିର ଅଭାବ ରହିଥିବ, ତେବେ ଆଲୋକର ମୁକୁଟ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ପ୍ରାପ୍ତି ତ ଅନେକ ଆମେ ପାଉଛୁ, ଜ୍ଞାନର ପ୍ରାପ୍ତି, ଶାନ୍ତିର ପ୍ରାପ୍ତି, ପ୍ରେମର ପ୍ରାପ୍ତି, ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରାପ୍ତି, ଶକ୍ତିର ପ୍ରାପ୍ତି। ତ ଯଦି କିଛି ଅଭାବ କେଉଁଥିରେ ରହୁଛି, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆଲୋକର ମୁକୁଟ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭାମଣ୍ଡଳ, ପବିତ୍ରତାର ଶକ୍ତିର ପ୍ରକମ୍ପନ ଇଏ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ ହେବ ନାହିଁ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ନିଜର ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ରହୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ସଂକଳ୍ପର ମହାଦାନୀ ଅଟନ୍ତି। ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ତ ବାବା କହିଦେଲେ, ମାନସିକ ସେବା କରିବା ପାଇଁ କହିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସଂକଳ୍ପର ମହାଦାନୀ କେଉଁ ଆତ୍ମାମାନେ ହେଇପାରିବେ ନା ଯିଏ ନିଜର ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ରହୁଛି। ସେଥିଲାଗି ବାବା ଆଜି ଦୁଇଟି ଡ୍ରିଲ୍ କଥା କହିଲେ ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବିନ୍ଦୁ ରୂପର ଅଭ୍ୟାସ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପଞ୍ଚସ୍ୱରୂପର ଅଭ୍ୟାସ। ଏଇସବୁ କଲେ ଆମେ ମହାଦାନୀ ହେବା। ମହାଦାନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନ ଗୁଣ ଶକ୍ତି ଦାନ କରନ୍ତି
ଏବଂ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉଜ୍ଜଳ କରିପାରିବା। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପର ସ୍ଥିତିରେ ରହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଗର ଅନୁଭବ କର। ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତି। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭଲ ତ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଭଲ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏହିଭଳି ପ୍ରେରଣା ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଏ ଭଲ ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ଭଲ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ମୁଁ ହିଁ ନିଜେ ଭଲ ହେବି, ମୁଁ ହିଁ ଦେବୀ ଦେବତା ହେବି, ଏଇ ପ୍ରେରଣା ଲୋକଙ୍କୁ ଆସୁନି। ଏହାର ଏକମାତ୍ର ସାଧନ ହେଲା ସଂଗଠିତ ରୂପରେ ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ଭଗବାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି ତ ଭଲ ଭଲ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏଇଭଳି ସିଦ୍ଧ ହେବାର ଅଛି, 108 ଭିତରେ ଆସିବାର ଅଛି, ଏଇ ପ୍ରେରଣା ଆସୁନି। ତେଣୁ ବାବା ତାର ସମାଧାନ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସଂଗଠିତ ରୂପରେ ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ, ସଂଗଠିତ ରୂପରେ ଯୋଗ କର, ତେବେ ସେଣ୍ଟରର ବାତାବରଣ ବି ନିର୍ବିଘ୍ନ ରହିବ। ଜଣେ ଜଣେ ଆତ୍ମା ଚୈତନ୍ୟ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ବତୀଘର ଭଳିଆ ଅନୁଭବ କରିବା ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟେକ। ସେବାଧାରୀ ଅଟ, ସ୍ନେହୀ ଅଟ, ଏକ ବଳ, ଏକ ଭରସା ବାଲା ଅଟ, ଏସବୁ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିବାନର ସ୍ଥିତି ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ସମସ୍ତେ ତୁମ ଚାରିପଟେ ପତଙ୍ଗ ଭଳି ଚକ୍ର ଲଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ତେଣୁ ଜିଜ୍ଞାସୁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପତଙ୍ଗ ଭଳି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଦେଖିଲେ ତା ପାଖକୁ ପତଙ୍ଗମାନେ ଉଡ଼ି ଆସନ୍ତି, ସେମିତି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯଦି ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିବାନର ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବ, ତେବେ ତୁମ ଭିତରେ ବି ଲାଇଟ୍ର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ଆସିବ ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ତୁମ ପାଖକୁ ଟାଣି ହେଇ ଆସିବେ। ବାବା ଆଜି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗଭୀର କଥା କହିଲେ, ଆମର କେଉଁଠି କ'ଣ ଅଭାବ ରହୁଛି। ତ ଆଜିର ଆମେ ଯେଉଁ ଶୁଣିଲେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବାଣୀ, ଇଏ 2010 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖର ନବବର୍ଷର ଠିକ୍ ପୂର୍ବ ରାତ୍ରିର। ତ ଆଜିର ହେଡ଼ିଙ୍ଗ ଥିଲା ବାପଦାଦାଙ୍କର ପୁରୁଣା ବର୍ଷକୁ ବିଦାୟ ଦେବା ସହିତ ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଦାୟ ଦେଇ ନିର୍ବିଘ୍ନ ରହିବାର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କର ଏବଂ ଦୟାଶୀଳ ମାଷ୍ଟର ଦାତା ହୋଇ ମାନସିକ ସେବା ଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖୀ ଅଶାନ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସାହାରା ଦିଅ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଦିଅ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଭ ସଂକଳ୍ପର ମାନସିକ ତରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଦାନ କର। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଉ ବାବା ଆଜି କ'ଣ କହିଲେ? ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା କହିଲେ, 5 ଘଣ୍ଟା ଥରେ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ଥିତିରେ ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ଏହା ନିହାତି ଦରକାର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ। ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପର ନା କି ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପର ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ପଞ୍ଚ ସ୍ୱରୂପର ସ୍ଥିତିରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତି ଦୃଢ଼ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ମାନସିକ ସେବା ଦ୍ୱାରା ଲାଭ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବା। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ମାନସକୁ, ଆମର ମନୋବୁଦ୍ଧିକୁ କ୍ଲିଅର କରିବା ପାଇଁ ବାବା କହିଲେ ଯାହା କିଛି ମନୋବିକାର ରହିଛି, ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ରହିଛି, ତାକୁ ଏଠି ଆମେ ଦାନ ଦେବାର ଅନୁଭବ କରିବା, ନହେଲେ ହେବନି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା? ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ଆମେ ତ ନମସ୍ତେ କରିନେ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ, ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ନମସ୍ତେ 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 ନାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ମୁରଲୀର ସାରାଂଶକୁ ଟିକେ ଗୀତ ରୂପରେ ଶୁଣିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। 12/7/2026 ଡକ୍ଟର ମୁରଲୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଢେଙ୍କାନାଳ, କଣ୍ଠ ଦେଇଛନ୍ତି ଆରତୀ ଭଉଣୀ ଢେଙ୍କାନାଳ।
ଦାନ ଧର୍ମରେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି, ଦାନ ଧର୍ମରେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି, ଦୁଃଖୀ ଜନଙ୍କର ଡାକ ଶୁଭୁନାହିଁ କି, ଦାନ ଧର୍ମରେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି, ଦାନ ଧର୍ମରେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି, ସଙ୍ଗମ ଯାଉଛି ସରି ଆଉ ଆସିବନି ଫେରି, ସଙ୍ଗମ ଯାଉଛି ସରି ଆଉ ଆସିବନି ଫେରି, ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଖବରି ଦେବା ପାଇଁକି, ଦାନ ଧର୍ମରେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି, ଦାନ ଧର୍ମରେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି, ଆସୁଅଛି ନୂଆ ଯୁଗ ମନରେ ଖୁସି ତରଙ୍ଗ, ଆସୁଅଛି ନୂଆ ଯୁଗ ମନରେ ଖୁସି ତରଙ୍ଗ, ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ମାନ ବଳି ଦେଇକି, ଦାନ ଧର୍ମରେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି, ଦାନ ଧର୍ମରେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି, ଦାତାର ସନ୍ତାନ ହୋଇ ଦେଇ ଚାଲ ଦୟା ବହି, ଦାତାର ସନ୍ତାନ ହୋଇ ଦେଇ ଚାଲ ଦୟା ବହି, ଦୁର୍ବଳକୁ ଦିଅ ବଳ ସାହା ହୋଇକି, ଦାନ ଧର୍ମରେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି, ଦାନ ଧର୍ମରେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି, ସର୍ବଗୁଣ ସର୍ବ ପ୍ରତି ଅନୁଭବ କର ନୀତି, ସର୍ବଗୁଣ ସର୍ବ ପ୍ରତି ଅନୁଭବ କର ନୀତି, ନିର୍ବିକାରୀ ହୋଇଥାଅ ସବୁ ସହିକି,